Today is the fourth video of gravitation, and we have to study about the uniform circular motion or magnitude of centripetal force. Means the force which is exerted or acted by the sun on the planet. म्हणजे सूर्याकडून जो फोर्स प्लॅनेटवर ॲक्ट होतो त्याबद्दल आज आपल्याला शिकायचं आहे. हा जो फोर्स आहे हा कसा एक्झर्ट होतो तर डिस्टन्सच्या इनवर्स स्क्वेअरमध्ये, म्हणजे डिस्टन्सच्या इनवर्स स्क्वेअरमध्ये दिस फोर्स इज ॲक्टेड ऑन द प्लॅनेट इज इन द इनवर्स स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स. म्हणजे आपल्याला हे एक्सप्रेस करायचं आहे, आपल्याला हे इट इज एक्सप्रेस इन द मॅथमॅटिकल फॉर्म हे आपल्याला इथं दाखवायचं आहे. नाव लेट m be the mass of the planet. The mass of the planet is the m. V be the speed of the planet. Means when the planet revolve around the sun, it is having the speed as the v. Then r be the distance between the sun and the planet, and f, this is f, be the force which is called as the centripetal force. Centripetal force acting on the planet by the sun, and t be the time period. Means this is the time period to revolve around the sun. It is called as the time period. So the centripetal force, it is expressed F is equal to m, mass of the planet, v square upon r. This is the centripetal force. That is the formula of centripetal force is the mass into velocity square or speed square upon r. This is the equation number 1. हा जो फोर्स आहे हा या प्रकारे ॲक्ट होतो बाय द सन. मीन्स प्लॅनेटचं मास कन्सिडर करायचं, प्लॅनेटची व्हेलॉसिटी कन्सिडर करायची, आणि दोघांमधलं डिस्टन्स कन्सिडर करायचं, किती डिस्टन्स आहे त्यानुसार हा सन या प्लॅनेटवर आपला फोर्स हा ॲक्ट करतो. आता या प्लॅनेटला फिरायला काही मीन्स रिव्हॉल्व व्हायला काहीतरी टाईम लागणार आहे, विच इज कॉल्ड ॲज द टाईम पिरियड. सो टाईम पिरियड लागतोय रिव्हॉल्व व्हायला. म्हणजेच प्लॅनेट काय करते, डिस्टन्स कव्हर करते. द प्लॅनेट कव्हर द डिस्टन्स in the given time. So distance is the circular distance, and circular distance it is called as the circumference. So circumference means circular distance. डिस्टन्स सर्क्युलर आहे आणि सर्कम्फरन्स आहे, त्यामुळे सर्कम्फरन्सचा फॉर्म्युला आहे 2 pi r. नाव v be the speed. So speed is expressed in the form of v. Speed means distance traveled in given time. Distance traveled by the planet. डिस्टन्स ट्रॅव्हल होतं आहे, त्याला टाईम लागणार आहे, म्हणजे डिस्टन्स पण आहे आणि टाईम पण आहे. आणि डिस्टन्स हे कसं आहे, सर्क्युलर डिस्टन्स आहे, आणि सर्क्युलर डिस्टन्स इज द 2 pi r. दॅट इज द 2 pi r upon t. This is the equation number 2. Put the value of equation number 2 in equation number 1. Therefore f is equal to equation number 1, f is equal to m, value of v, the value of v, put here the value of v in bracket 2 pi r upon t bracket square, and this is the upon r. Again next step, f is equal to m, take the square of 2 as 4 into pi, that is square of the pi is the pi square, the square of the r is the r square upon t square, and this one is the r. So next step is the f is equal to, write for first for m pi square r square upon r t square r. Right, t square r. Now cancel 1 r. Therefore f
is equal to 4m pi square r upon t square. Now we want here denominator, in the denominator r square, means denominator आपल्याला r square पाहिजे. So multiply this equation by, multiply and divide this equation by r square and r square. So f is equal to 4m pi square r upon t square into r square upon r square. Therefore f is equal to 4m pi square r cube upon, write first r square and then t square. Now आपल्याला इथे यामध्ये आपल्याला केपलर्स लॉ यूज करावा लागेल आणि केपलर्स लॉ आहे बघूया आपण. याला आपण इक्वेशन नंबर म्हणूया ॲज अ 3 बाय केपलर्स law. Kepler's law is the t square upon r cube is equal to k. This is the Kepler's law. Therefore by inverted आपल्याला क्वांटिटी r cube ही न्यूमरेटरला पाहिजे आणि डिनोमिनेटरला t square पाहिजे, तर याला आपण इन्व्हर्टेंड करून घेऊ. Therefore by invertendo, therefore invertendo करा, r cube upon t square is equal to, इथे 1 घेऊ, 1 in the numerator now, numeratendo upon k. This is the 4. So put the value of equation 4, put value of equation 4 in equation 3. Therefore f is equal to 4m pi square upon, here write as r square, remain what, r cube t square, r cube t square, cancel this one and put instead of that 1 upon k, that is 1 upon k. Again f is equal to 4m pi square r square, by using the Kepler's law r cube upon t square. So r cube upon t square is equal to 1 upon k. Cancel this one and put here as the 1 upon k. Now next again this equation becomes f is equal to 4 is the constant because the value of 4 is the 4. ती नंबर आहे, तो नंबर कधीच चेंज होणार नाही, त्याची व्हॅल्यू 4 ची 4च असणार आहे. मास ऑफ द प्लॅनेट ऑल्सो कॉन्स्टंट, एखाद्या प्लॅनेटचं मास जे आहे तेच कॉन्स्टंट राहणार, ते चेंज होणार नाही. देन द व्हॅल्यू ऑफ पाय ऑल्सो कॉन्स्टंट. पाय हे देखील एक न्यूमरिकल आहे, नंबर आहे, त्यामुळे त्याची जी व्हॅल्यू आहे 3.14 और 22/7 ते देखील कॉन्स्टंट राहणार आहे. म्हणजे सगळे हे नंबर्स आहे, न्यूमरिकल्स, आणि त्यामुळे हा कॉन्स्टंट, दिस ऑल्सो कॉन्स्टंट, दिस वन ऑल्सो कॉन्स्टंट अँड ऑलरेडी दिस वन ऑल्सो कॉन्स्टंट. सो सगळे कॉन्स्टंट मिळून आपण एक कॉन्स्टंट फिलअप करूया इथे. सो के, यांना सगळ्यांना के घेऊ, के अपॉन r square. Now remove this one and put here as the inverse sign. Remove this one. So 1 upon, here remove this 1 upon r square, means we express the force, this force F is inversely proportional to r square. म्हणजे फोर्स जो आहे तो डिस्टन्सच्या स्क्वेअरच्या इन्व्हर्समध्ये असतो. हे या आपण यामध्ये शिकलो. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन और मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स हा नेहमी
इनवर्स स्क्वेअर डिस्टन्समध्येच असतो हे एक्सप्रेस झालं आहे. न्यूटनने जो त्याचा लॉ सांगितला युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन तो डिफरंट आहे. युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन मीन्स एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेअर. म्हणजेच यामध्ये हा युनिव्हर्सल लॉ जो आहे हा जो आहे युनिवर्समधल्या ज्या डिफरंट थिंग आहेत त्यांच्यामध्ये ॲक्ट होणारी व्हॅल्यू आहे. त्यांच्यामध्ये जीची व्हॅल्यू जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर देन के जी इनवर्स 2 ही जी इनवर्स 2 ही जी व्हॅल्यू आहे ही एफ किंवा जी म्हणजे सेम आहे ही आहे ती. तर आपण या दीज आर द डिफरंट थिंग्स इन द युनिवर्स. पण आपण इथं काय शिकतोय सन अँड त्याच्याभोवती असणारे प्लॅनेट्स त्यांच्यामध्ये असणारं जीची व्हॅल्यू. तर हा जो आहे हे स्मॉल जी आहे. इथे जो स्मॉल जी आणि इथे असणारा जो एफ इज इक्वल टू जी आहे तो कॅपिटल जी. म्हणजे इट इज द युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन आहे. हा झाला युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. आणि हे जे आहे ते इट इज कॉल्ड ॲज द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. इट इज कॉल्ड ॲज द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. इथे असणारा जो फोर्स आहे तो फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी आहे. आणि हे जे आहे ते ऑब्जेक्ट डिफरंट ऑब्जेक्ट जे युनिवर्समध्ये आहे ते एकमेकांपासून का लांब आहेत तर त्यांच्यामध्ये असणारा जो आहे तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. इट इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. वर्डिंग आर द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी हा फोर्स इतका वीक आहे की युनिवर्समध्ये आणि दुसरं म्हणजे या युनिवर्समध्ये असणाऱ्या ज्या ऑब्जेक्ट आहेत त्यांचं मासेस दे आर द ह्यूज मासेस ऑफ द प्लॅनेट स्टार्स अँड अदर कॉन्स्टिट्युएंट्स इन द युनिवर्स. म्हणजे हे यांच्यामध्ये असणारा फोर्स हा इतका वीक आहे कारण आणि त्याच्यामुळेच हे ऑब्जेक्ट्स आणि त्यांचे ऑब्जेक्टचे मासेस हे खूप जास्त आहेत. त्यामुळेच हा फोर्स त्यांना कंट्रोल करून ठेवू शकतो.